کیا آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو صرف اپنی ہی تعریف کرتا ہے، جو شادی پہ چلا جائے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ سب کا فوکس اس پہ آ جائے، یا کسی پارٹی میں جا کے جان بوجھ کے غصہ ہو جائے گا، بلا وجہ چکر کھا کے گر جائے گا، یا ایسی بات کر دے گا کہ اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ لوگ صرف اپنی بات بولتے ہیں، یہ لوگ صرف اپنی بات سنتے ہیں، یہ لوگوں کا جہاں میں سے شروع ہو کے مجھ پہ ختم ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو کہا جاتا ہے نرگسیت پسند یا نارسسسٹ انسان۔ نارسسسٹ انسان سے نپٹنے کے لیے، ان کو ڈیل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، یہ ہمارے باس بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا شوہر بھی ہو سکتا ہے، اور ہماری بیگم بھی ہو سکتی ہے، ہمارا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب سے نپٹنے کے لیے آج میں آپ کو 5 مزاحیہ یعنی کہ فنی طریقے بتاؤں گا جس سے آپ نارسسسٹ لوگوں کو نپٹ سکتے ہیں، ان کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ میں ہوں ہارون اکرام، ریلیشن شپ اینڈ مینٹل ویلنس کوچ، اور میں اپنے سالوں کے ایکسپیرینس سے آپ کے ساتھ 5 مزاحیہ لیکن افیکٹو طریقے بتاؤں گا جس سے آپ نارسسسٹ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو ڈیل کریں گے اور اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزاریں گے۔ اور اگر آپ مجھ سے 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ یا پروفائل کے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کریں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو پہ۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ نارسسسٹ لوگوں کو فری تھیراپی کبھی نہ دے۔ دیکھیں، نارسسسٹ انسان ہوگا، آپ اسے جتنا مرضی سمجھاتے رہے، وہ خود کو عقل کل سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ بھائی اس کے پاس تمام کے تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے، تمام کے تمام چیزوں کی انفارمیشن اس کے پاس ہے۔ آپ گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، آپ اس کے لیے کچھ بھی کر دے، اس کے لیے کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آپ ان کے پاس بیٹھے، ان کے علاج سنیں اور ان کی ساری کی ساری بکواس سننے کے بعد کرے واہ دلچسپ بات، او واو انٹرسٹنگ، واو بیوٹیفل، یہ کہہ کے اٹھ جائے۔ اب جب آپ اس طرح کریں گے تو نارسسسٹ محسوس کرے گا کہ یار اے ہویا کی ہے، یا پھر اس کو آئینہ دکھ جائے گا کہ یار میں جو بکواس کر رہا ہوں وہ بکواس ہی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ یار میری تعریف ہوئی ہے۔ تو نارسسسٹ کے ساتھ کھیلنے کا، ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاق کرنے کا یا ان کو راہ راست پہ لانے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو فری کی تھیراپی نہ دے، ٹھیک ہے، انٹل اور انلیس وہ بہت مجبوری میں آپ کے پاس آئے اور آپ کی بات سننے کو تیار ہوں۔ نارسسسٹ بات سنتے نہیں، وہ صرف سناتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ سمجھدار، ان سے زیادہ چمکیلا، ان سے زیادہ رنگیلا، ان سے زیادہ مست، ان سے زیادہ ڈیشنگ کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو فری کی تھیراپی نہ دیجیے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے بحث نہیں، بسکٹ کھائیں۔ چائے کے ساتھ بسکٹ نے ایک سبق تو دیا، جس میں جتنا ڈوبو گے اتنا ہی ٹوٹ جاؤ گے، پر اے نہیں ٹوٹیا کھوتی دا بچہ بڑا ڈاڈا ہے، کانڈی بسکٹ ہے نا۔ نارسسسٹ لوگ جب آپ سے بحث شروع کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بحث جیت جائیں یا آپ کو ہرا دیں، پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا دماغ کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، دماغ خراب ہو جائے گا، میں آپ کی توانائی کو سک کرنا چاہ رہے ہو، آپ کو مینٹل ٹارچر یعنی ذہنی اذیت دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اب آپ نے ان کی باتیں شروع ہوں گی اور وہ بولتے چلے جائیں گے، ہر گفتگو میں وہی مہان ہوں گے، وہی دیوتا ہوں گے۔ آپ نے بات کو کنکلوڈ اس طرح سے کرنا ہے کہ چلے مان لیتے ہیں ایگری ٹو ڈس ایگری، مطلب آپ کی مختلف رائے ہے اس معاملے میں، میری مختلف رائے ہے، آؤ بسکٹ کھاتے ہیں۔ سنا ہے یہاں پہ چائے کے ساتھ بہترین بسکٹ ملتے ہیں، بسکٹ پہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ آپ ان سے جیت نہیں سکتے۔ تو جو جنگیں جیتی نہیں جاتی اس کا منہ جو ہوتا ہے نا وہ بسکٹ کی طرف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹاپک چینج ہو جائے گا، بسکٹ کی طرف وہ آ جائیں گے اور پھر وہ آپ کو بسکٹ کے بارے میں
कहानी सुनाना शुरू कर देंगे, आपसे ध्यान हटा के उस बिस्किट की तस्बीह करना शुरू हो जाएगी कि हमने जहाँ से बिस्किट खाया था, या हमने जो बिस्किट बनाए थे, या हम जो बिस्किट खाते रहे हैं वो तो कमाल थे, ये तो कोई हिसाब ही नहीं है। इस तरह से आपकी जान छूट जाएगी, आपकी तवानाई बच जाएगी। देखें, आपके पास ना एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, उसे आपने बचाना होता है, उसे आपने पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और अच्छे कामों में इस्तेमाल करना होता है। आप इतने वेले नहीं हैं कि नार्सिसिस्ट से बहस कर करके अपनी एनर्जी ज़ाया कर दे, बाद में सर में दर्द लगा ले, पट्टे खिंचवा ले, आपको एंजाइटी अटैक आना शुरू हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए। नहीं, आप ज़िंदगी में बड़े मकसद के मुसाफिर हैं। अल्लाह ने आपको एक मकसद के लिए पैदा किया है, उस मकसद के हसूल के लिए तवानाई लगाए, ना कि नार्सिसिस्ट के साथ बहस में। तो जब भी इस तरह करके हो तो फोकस जो है, अटेंशन जो है, वो किसी और चीज़ पे डाइवर्ट करके अपनी एनर्जी बचा ले। नेक्स्ट पॉइंट है जज्बाती जाल में ना फंसे। नार्सिसिस्ट लोग जब होटल में जाते हैं वहाँ पे जाके रोला मचा देते हैं कि मेरा ऑर्डर नहीं आया, कितनी बुरी सर्विस है, मेरा ऑर्डर नहीं आया। तो वेटर आगे कहता है कि जनाब आपने अभी तो ऑर्डर दिया है, ऑर्डर आने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो वो कहता है नहीं, मैं स्पेशल हूँ, मेरे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट की जाए, अभी का अभी ऑर्डर लाया जाए। अब इस सारे के सारे सिनेरियो का मकसद क्या होता है? नार्सिसिस्ट आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। वो आपके बताए गए होटल या आपके बताए गए ओकेजन या आपके रिश्तेदारों को, वालदैन को नीचा दिखा के अपनी झूठी अना की तस्कीन चाहते हैं। वो गुस्सा दिलाएंगे, आपको जज्बाती करेंगे, आपका रिएक्शन नोट करेंगे। आपने उस टाइम पे बिल्कुल काम डाउन होना है, मुस्कुराना है और कहना है कि मुझे अफसोस है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, रुके मैं अभी जाके देख के आता हूँ कि ऑर्डर क्यों नहीं आया। तो आपने फिर उठना है और देखने चले जाना है, चक्कर मार के दोबारा से वापस आ जाए, जी अभी आपका ऑर्डर आ रहा है। देखिए, नार्सिसिस्ट को खुश किया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। वो तभी खुश होते हैं जब उनकी तारीफ की जाए, वो तभी खुश होते हैं जब उनका वाह वाह की जाए, वो तभी खुश होते हैं जब सेंटर ऑफ अटेंशन वो हो। तो वो ये चीजें जानबूझ के करते हैं, ठीक है। ये लोग बीमार लोग होते हैं तो बीमारों का बुरा नहीं मनाते, इनको डील करते हैं। देखिए, घर में जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो हम उनके साथ रहना सीख लेते हैं ना, तो इसी तरह जिन रिश्तों को हम छोड़ नहीं सकते, हम उनके साथ रहना सीख लेते हैं। हमें पता होता है कि यार इस इंसान ने यहाँ पे जाके ये हरकत करनी है और मैंने इसको इस तरह से डील करना है। बस आखिरी पॉइंट है तंज को तारीफ में बदले। नार्सिसिस्ट पार्टनर को परेशान करने के लिए, उसको तंग करने के लिए, वो जो भी ताना मारे ना, आपने उलट के उसको इस तरह से बयान करना है कि वो आपकी तारीफ है। फॉर एग्जांपल, नार्सिसिस्ट पार्टनर आपको बोले कि तुम में तो तमाद ही नहीं है, तो आपने कहना है अच्छा, यानी कि तुम मेरे पे ऑब्जर्वेशन करते हो, तुम्हें मुझसे इतना प्यार है कि तुम्हें मेरी गलती नजर आ रही है, तुम चाहते हो कि मैं इम्प्रूव करूं, अब मैं कॉन्फिडेंस बन के दिखाऊंगी, अब मैं कॉन्फिडेंट रहूंगी। प्यारी समझ गई। नार्सिसिस्ट पार्टनर अगर आपको बोले कि तुम तो बेवकूफ हो, तो आपने उसको कहना है सबसे समझदार तो मेरा शोहर है, सबसे समझदार तो मेरी बीवी है, वही तो मुझे समझ सकते हैं, मैं इसीलिए तो बेवकूफ हूँ क्योंकि तुम जो समझदार हो। फिर नार्सिसिस्ट पार्टनर आपको बोलेगा कि तुम हर काम गलत करती हो, तो आपने कहना है कि देखो मेरे साथ तुम हो ना, तुम हर काम ठीक कर देते हो ना, मुझे हर बार संभाल लेते हो ना, मेरा हर बार ख्याल करते हो ना, इसलिए तो मुझसे गलती होती है, इसलिए तो मैं गलत होती हूँ कि मुझे पता है कि जब मैं गिरूंगी मेरा शोहर, मेरी बीवी, मेरा बॉस मुझे संभालने के लिए तैयार बैठा है। अब ये जब जुमले आप बोलेंगे ना, आपने क्या किया है, क्रिटिक को तारीफ में बदल दिया। अब इससे नार्सिसिस्ट पार्टनर परेशान हो जाएगा, वो वाकई में तंग होगा कि यार मैं इसे लड़ाई करना चाह रहा हूँ, ये खुशी खुशी मेरे साथ है। वो परेशान हो जाएगा कि यार ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मैं इसे तनकीद कर रहा हूँ, इसको जलील कर रहा हूँ, ये फील ही नहीं कर रही, ये उल्टा मेरे साथ ही चिपकी जा रही है, मुझे साथ ही तारीफ की जा रही है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट की जो होती है ना, वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। ये तमाम के तमाम चीजें आपने सीखी, लेकिन कभी कभार इस तरह भी होता है कि नार्सिसिस्ट पार्टनर आपकी समझ में नहीं लगता। आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, ये टेक्निक्स कुछ लोगों पे काम करेंगी, कुछ लोग इंतहाई शदीद ढीठ होते हैं।
تو ان انتہائی شدید ڈھیٹ لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے آپ کو میری ضرورت ہے۔ نیچے دیے گئے نمبر پہ یا پروفائل کے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے آن لائن کاؤنسلنگ سیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی کہانی سنوں گا، سمجھوں گا اور آپ کو بہترین مشورہ دوں گا جس سے آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون لوٹ آئے گا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں اور لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔ تھینکس فار واچنگ۔